कल दे अमृत बचन विच गुरु रामदास महाराज उस प्रेम रस विच सफल होए जन्म की गल कर रहे सन जेड़ी सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी दी अपनी आत्मक अवस्था है। उस आत्मक अवस्था दे नाल नाल जो सतगुरु दे तन उपर उन्हां दे नेत्रां विच उन्हां दे शरीर दे उत्ते जिहड़े रूहानियत दे चिन्ह दृष्टमान नज़र आउंदे ने गुरु रामदास उन्हां दा जिक्र भी कर रहे ने। उस विच अमृत भिन्ने लोयणा दा जिक्र करना। कल भी दास अर्ज कीती सी कि हजूर कह रहे ने साडे नेत्र हरी नाम अमृत विच भिजे होए ने। वो दूसरे दी गल नहीं कर रहे, अपनी कर रहे ने। क्यों भिजे ने? कि मन प्रेम दे विच रता होया है। दूसरी गल, ये प्रेम विखावे दा नहीं। पार ब्रह्म परमेश्वर जी ने जिवें कसौटी ते जां कसवट्टी ते सोना कसा के परखिया जांदा है, सोहणे राम ने इस नूं प्रेम दी कसौटी ते चंगी तरह परख के बिल्कुल शुद्ध किया होया है। सतगुरु ने फिर अगे बचन किया, ये अपनी साधना नहीं, ये गुरु जी ने मेहर की। सानू नाम दे रंग विच चलूलिया रंग दिता बिल्कुल गूढ़ा। ते सतगुरु कहने साडा मन और तन उस गुरु दे प्रेम दे विच उस रंग विच भिज गया। फिर एक अवस्था होर कही। महाराज कहंदे ने कि साडे अंदर गुरु ने अंदर नूं नाम दे सुगंधी विच डोब दिता। जिहड़ा कल असीं शब्द पढ़िया सी, जन नानक मुस्क चकोलिया, ते अर्ज कीती सी चकोलण दा अर्थ हुंदा है हिलाना, पानी हिलाने आपां। पर इत्थे भाव अर्थ ये ने कि गुरु जी ने मेहर कीती, उस नाम दी सुगंधी विच साडे मन नूं तन नूं चंगी तरह डोब दिता। ते महाराज जी ने अगला बचन क्या कहन लगे, साडा जन्म सफल हो गया, धनता जोग हो गया। कल एक सफल अवस्था जो आप हजूर मान रहे ने उसका जिक्र किया। अज सतगुरु ने इस पदे दे अंदर उस प्रेम वाली अवस्था का जिक्र कर रहे ने जेड़ी अचल जरूर है पर कुरस नहीं। ये शब्द आप जी फिर दोबारा सुनियो कि अचल, अचल नहीं दास कह रहा, अचल, ये झलनी बड़ी मुश्किल है। कोई मरजीवड़ा इनू झल सकता है, पर यह पीड़ा जिहड़ी है अचल जरूर है पर कुरस नहीं। कुरस का अर्थ ये रस तो बिना नहीं, ये नहीं कि ये सानू अंदर नू दुख दे रही है, ये अंदर नू सकून भी देंदी पई है। ये रस तो बिना नहीं, पर अचल जरूर है। इस पीड़ा दे विच कुरस नहीं हैगा। महाराज कहते ये विच सुरस है, इस विच आनंद भी है। अज सतगुरु ने जिहड़े बचन कहे, पहला असीं इहदे अखरी अर्थ करांगे, क्योंकि आपां यतन कर रहे हैं सलोकां तो लैके भी कि जिहड़ी कथा कीती जानी है, जो असीं पढ़ रहे हैं, असीं अखरी अर्थ क्यों पहला करने हैं। उसका एक कारण है कि जिन्हां ने कदी भी गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ नहीं किया, जे असीं अर्थ बाद विच करांगे तो मन च हो सकता है होर पासे किते जाए। पहला अर्थ करन दा मतलब ये वे कि ये साडे मन नूं, मेरे मन नूं ये समझ पै जाए भी अज दी साडी विचार दा मरकज़ की है, धुरा की है। इस करके दास 2-3 वारी अर्थ अखरी रिपीट करदा है। अज बचन है, हर प्रेम बाणी मन मारिया,
ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਿਖਾ ਨਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਦਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਲੜੀਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੀਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਸਰੋਤਾ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 1-2 ਵਾਰੀ ਨਿੱਠ ਕੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਟੀਕਾ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਮਨ 'ਚ ਅਰਥ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਰਥ ਸੁਣੇਗਾ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਆਏਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਡੇ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ। ਹਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਖਰੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਉਂਝ ਹਰ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜੀ। ਹਰ ਦਾ ਅਰਥ ਖੈਰ ਖੋਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਦਾ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰੱਤੀ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਉਂ ਸ਼ਬਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ। ਮਨ ਦਾ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ। ਸੰਕਲਪੋ ਵਿਕਲਪੋ ਵਾ ਮਨੋ, ਮਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਮਾਰਿਆ, ਮਾਰਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਘਾਇਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਅੱਧੀ ਤੁਕ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਕਿ ਖਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਘਾਇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਿਆ ਜੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ ਅਣਿਆਲੇ ਅਣੀਆਂ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਫਿਰ ਅਰ ਸੁਣਿਓ, ਅਣਿਆਲੇ ਅਣੀਆਂ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਇਹ 2 ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਅਣਿਆਲੇ ਤੇ ਅਣੀਆਂ। ਦਾਸ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਅਣਿਆਲੇ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਸਭ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਤੀਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਣੀਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਤੀਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਿੱਖਾ ਤੀਰ ਜਿਹਦੀ ਨੋਕ ਬੜੀ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ 2 ਵਾਰੀ, ਅਣਿਆਲੇ ਅਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ। ਖਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਣਿਆਲੇ ਅਣੀਆਂ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਅਣਿਆਲੇ ਦਰ ਤੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਿੱਖੇ ਤੀਰ। ਅਣੀਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੀਰ ਜਿਹਦੀ ਅੱਗੋਂ ਤੇਗ ਜਿਹੜੀ ਨੋਕ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਤਿੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਥ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਪ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਇਹ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਅਣਿਆਲੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨੋਕ ਅਣਿਆਲੇ ਤਿੱਖੀ, ਤਿੱਖਾ ਸਿਰਾ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਅਣੀਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਪਈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਅਣੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਤੀਰ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਨੋਕ, ਉਸ ਤੀਰ ਦੇ ਬੈਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਤੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਣੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਅਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੋਕ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਖੁੱਭਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਡੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੀਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਾਨੀ, ਕਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂ 'ਚੋਂ ਡੰਡੀ ਕੀ, ਇੱਕ ਹੈ ਕਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੀਰ। ਜਿਹੜਾ ਤੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੱਟ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਵਿੱਢੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟ ਤਿੱਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਕੁੰਡੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਣਿਆਲਾ ਤੀਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਤੀਰ ਨਾਲੋਂ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ,
ਦੂਜਾ ਤੀਰ ਜਦੋਂ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ, ਜਦੋਂ ਤਿੱਖੀ ਨੋਕ ਅੰਦਰ ਚੁੱਭਦੀ ਏ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਤੀਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਣਿਆਲਾ ਤੀਰ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੈਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬਾਣ ਲਈ। ਅਣਿਆਲਾ ਤੀਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਤੀਰ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਕ ਵਾਲੀ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਪਾਸੇ ਨੇ ਤਿੱਖੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਕੁੰਡੀ ਟਾਈਪ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੀਰ ਅੰਦਰ ਵੱਜ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਤੀਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਛਾਤੀ 'ਚ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੀਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਪਿਛਲਾ ਪਾਸਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਡੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਿੱਖੇ ਕੁੰਡੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਨਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੋ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਅਣਿਆਲਾ ਤੀਰ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾ ਵੱਜਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਧਸਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿੱਡੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਫਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋਗੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਅਸਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਵਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਕੈਸਾ ਚੁਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੀਰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਟਾਵਾਂ ਟਾਵਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜਿਵੇਂ ਅਣਿਆਲਾ ਤੀਰ ਖਿੱਚਿਆਂ ਵੀ ਆਂਦਰਾਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਤੀਰ ਐਸਾ ਹੈ ਜੇ ਅੰਦਰ ਧਸ ਗਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਰਸਮਈ ਦਰਦ ਦੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਆਂਦਰਾਂ ਕੱਢੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੇ ਜਾਂ ਧਸਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਦਰ ਰਸ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੀੜਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ। ਹਰੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਤੀਰ ਇਹ ਮਾਰਿਆ, ਅਣਿਆਲੇ ਅਣੀਆਂ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਸਾ ਤਿੱਖਾ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਧਸ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇ ਮਰਾਂਗੇ। ਸੁਣਿਓ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇ ਮਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੀਰ ਅਣਿਆਲਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇ ਆਂਦਰਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਤੀਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਚਾਹਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗਹਿਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਰਫ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਨੇ। ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ, ਅਣਿਆਲੇ ਅਣੀਆਂ ਵਾਲਾ ਤੀਰ, ਅਣਿਆਲੇ ਅਣੀਆਂ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਲਾਗੀ ਪੀਰ ਪਿਰਮ ਕੀ, ਜਿਸ ਲਾਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗੀ। ਇੱਥੇ ਪੀਰ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਪੀੜਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੀਰ ਦਾ ਅਰਥ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਪੀਰ ਦਾ ਅਰਥ ਪੀੜਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਤੇ ਪੀਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪੀਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੀੜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਲਾਗੀ ਪੀਰ, ਅਗਲਾ ਹੈ ਪਿਰਮ, ਪੱਪੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਪਰਮ ਨਹੀਂ, ਪਿਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਪ੍ਰੇਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪੀੜਾ ਤੀਰ ਦੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪੀੜਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਜਾਣੈ ਜਰੀਆ। ਸੋ ਜਾਣੈ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਪੀਰ ਦਾ। ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਇੱਕੋ ਸਮਾਜ ਵੀ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਤੀਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਸ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਸੋ ਜਾਣੈ ਜਰੀਆ, ਜਿਨੇ ਨੂੰ ਝੱਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਤੀਰ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਖੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਿਕ ਪੀੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਤੀਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਿਕ ਪੀੜਾ ਉਹਦੀ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਲੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਲੂੰ ਕੰਡਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਰਨਾੜ ਛੁੱਟਦੀ ਏ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੀੜਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਪੀੜਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸੋ ਜਾਣੇ ਜਰੀਆ। ਜਰੀਆ ਦਰਦ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਝੱਲ ਲਈ, ਜਰ ਲਈ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਇਹ ਤੀਰ ਕਰਦਾ ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਆਖੀਐ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਤ ਮੁਕਤ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੀਰ ਵੱਜੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਤਾਂ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਮਖੋ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਕਰੀਏ, ਸੁਣੀਏ, ਸਾਡੇ ਧੁਰ ਜ਼ੇਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਵਸ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਆਖੀਐ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਮੈਟਲ ਦੇ ਤੀਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਖਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਤੀਰ ਨਾਲ ਮਰੇ ਕੋਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗੀਠੇ ਸਮੇਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਤੀਰ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਆਖੀਐ। ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਰ ਜੀਵੈ ਮਰੀਆ, ਇਹ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਰ ਤੇ ਮਰੀਆ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਇਹੀ ਕੀਤੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮਰ ਜੀਵੈ ਮਰੀਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਉਹਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਈਗੋ ਮਰ ਗਈ। ਉਸ ਮਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਜੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਨੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਆਖੀਐ, ਮਰ ਜੀਵੈ ਮਰੀਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਣਿਆਲੇ ਤੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਪਿਰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਤੇ ਮਰ ਜੀਵੈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਨਿਮਰਤਾ ਚ ਲੈ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਖਾਰ, ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਾਓ। ਇਸ ਪੀੜਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰ ਵੱਜੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਖਾਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਮਿਲ ਨਾਲ ਜਗ ਦੁੱਤਰ ਤਰੀਆ। ਜਗਦਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ। ਦੁੱਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਿਆਨਕ, ਦੁਸ਼ਤਰ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਰੀਆ, ਇਹਨੂੰ ਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਗਤ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਤਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹ ਅਰਥ ਬਖਸ਼ੇ। ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਵਰਤੇ। ਤਿੰਨ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬਾਣ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੀਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਤੀਰ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪੋਇਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੀਰ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿੰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਵਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਤੀਰ ਕਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗੋ ਹਰ ਤੀਰ। ਇਹ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਤੀਰ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗੋ ਹਰ ਤੀਰ, ਹਮਰੀ ਬੇਦਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਪੀਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਤੀਰ ਵੱਜੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਉਸ ਪੀੜਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਬੇਦਨਾ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਹਰੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਜੈ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗੋ ਹਰ ਤੀਰ,
हमरी बेदन हर प्रभ जानै मेरे मन अंतर की पीर। मैं थोड़े जिहा प्रमाण अर्ज कर दियां, साडी बेदन जां खरी जानदा है ते जां महाराज कहंदे ने जिहदे अंदर लगी मन दी पीर। एक होर बचन है, अंतर प्यास उठी प्रभ केरी सुन गुर बचन मन तीर लगैया। मैं तां अर्ज थोड़ी जी कर लगा कि इस अवस्था नूं ਜਿਹੜੇ सचमुच मानदे पए ने ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਉਡਾਈਏ। नहीं जी, ये पखंड ये परपंच मैं कल भी कहा सी कि अमृत नाल भिजे भी लोए ने ते तेल पा के भी लोकी अखां भोई फिरदे ने पखंडी। इत्थे जिहड़ी अवस्था इनू पॉजिटिव लैके चलीए, जिन्हां दी अवस्था है उन्हां नूं पुछ के देखो ये पीड़ा की है। महाराज जी का बचन है, अंतर प्यास उठी प्रभ केरी सुन गुर बचन मन तीर लगैया। मन की बिरथा मन ही जाने अवर के जाने को पीर परैया। महाराज कहते प्रभु नूं मिलण दी प्यास पैदा हुई। जदों प्यास पैदा हुई गुरु दे कोल गए, शब्द तां रोज ही सुनते सन, पर जदों हुण अंदर तड़प पैदा हुई ते गुरु ने इहो जिहा शब्द दा तीर मारिया, अंदर नूं घाओ कर गया, जिन्हों महाराज कहते ने मन मारिया। अंतर प्यास उठी प्रभ केरी सुर गुर बचन मन तीर लगैया। मन की बिरथा मन की जानै अवर के जानै को पीर परैया। इस मन की वेदना नूं, इस पीड़ा नूं केवल ओही जानदा है, दूजे नूं की पता जी ये पीड़ केड़ी है। एक बचन होर महाराज जी का है, लागी होए सो जानै पीर। जिन्हों लगी ओही जानदा है। राम भगत अनियाले तीर। इत्थे भगत दे तत्ते नूं सिहारी दा अर्थ है भगती, कि प्रभु राम वाहिगुरू जी उन्हां दे भगती प्रेम भगती दे जिहड़े तीर लगे आ, ये ओही जानदा है जिन्हों लगे आ। मैं आप नूं अर्ज करां कि ये सारियां ते अवस्था नहीं आ सकदी। आपां कहांगे सारी गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ने आ, सारियां ते अवस्था क्यों नहीं आउंदी? नहीं प्यारिओ, इस गल नूं ज़हन चों कढ दिओ। गुरबाणी केवल सिलेबस नहीं, गुरबाणी केवल अकादमिक पढ़ाई नहीं कि मेहनत करांगे तो सब कुछ मिल जाना है। हे घालना करांगे, पर मैं आपनूं फिर अर्ज करां, आप पढ़ रहे हो, इन्ने दिनों दे सुन रहे हो, सतगुरु सारी घालना की गल करके फिर नदर ते गल ले आउंदे आ कि तेरी बख्शिश, तेरी कृपा, तेरी मेहर। मैं एक बार अर्ज कीती सी कि जदों भी मंगना ने झोली अड्ड के, ठीक है, हर बंदा अपना मैनू आ दे दे। मैं तो इक्को गल कहना, झोली अड्ड के फजल मंगीए, नदर मंगीए, रहम मंगीए, बाकी फिर ओदी नदर विच सब कुछ आ जाता है। साधना भी ओदी नदर तो बिना नहीं हो सकती, ओदी बख्शिश तो बिना साधना नहीं। जपजी साहिब की 38वीं पौड़ी, इहदे विच 7 दैवी गुणां दा जिक्र है। मैं थोड़ा जिहा विचों निकलिया, थोड़ा जिहा विचार चों परमावांगा उसे विषय ते कि मैं पहला अर्ज की है, बाणी च बड़ी बारी क्या नाम दे तीर, बाणी दे तीर। तो मैं अगली बेनती कर लगा कि इस दर्द नूं सारे नहीं जानते, जिन्हों लगा उन्होंने जानता। असी ये दर्द भी ओदी नदर तो बिना नहीं। हजूर का एक बचन है जिहड़ा असी रोज़ पढ़ने आ कि इहदे विच गुण दिते, जत पहारा धीरे सुनियार, ऐरन मत वेद हथियार, भाओ खला अगन तपताओ, भांडा भाओ अमृत तित ढाल। ये 7 दैवी गुण दसे, मैं दैवी शब्द वरत रहा। जत बंदे दा आचरणक तौर ते, इंद्रियां दे तौर ते जीवन उच्चा, धीरज, अडोल मत, ज्ञान दा हथौड़ा, प्रेम, भय, तपस्या, अमृत, ये सारे गुण दस के फिर अगे थोड़ा क्या भी ये अपनियां कमाइयां नाल है। महाराज कहते जत पहारा धीरे सुनियार, ऐरन मत वेद हथियार, भाओ खला अगन तपताओ, भांडा भाओ अमृत तित ढाल, घड़िया शब्द सच्ची टकसाल। सत संगत टकसाल, जिते सच दा बोलबाला है, घड़िया शब्द सच्ची टकसाल। हुण अगलियां तुकां आप जी ध्यान नाल देखो। जिन को नदर करम तिन कार। तिन कार केड़ी? जिहड़ी उत्ते कार दसी, कार दर ते कम, कि जिहड़े उत्ते दसिया भी जिवें सोना घड़िया जांदा है,
इस तरीके नाल जीवन घड़िया जाता है। महाराज कहते जिन को नदर कर्म जिदे उपर ओदी बख्शिश वाली नज़र होवेगी। नदरे कर्म जिन को नदर कर्म तिनकार, ये वो ही कार करेगा जिस ऊपर प्रभु की नज़र है। ते अगे महाराज फिर कहते नानक नदरी नदर निहाल, जिमें वो बचन किया। इस वे सतगुरु कहते आ मैं कुछ बेनतियां कीतियां, तीर वजिया। अगे आपां बाणी च देखांगे ये जिहड़ा मन मारिया है ना, ये भी बड़े डूंघे अर्थ रखदा पिया। उंज हौमे च नहीं प्यारिओ, गुरु ग्रंथ साहिब नाल गल्लां करनियां शुरू करिए, चुलियां ना करिए बाणी दियां। मान लो किसे बंदे नूं प्यास लगी है ते वो पानी दी सिर्फ करूली करी जाए, चूली करी जाए, ते करूली नाल भावें तुसीं 10 लीटर पानी करूली कर दिओ ते की अंदर दी प्यास बुझ जाएगी? ये वैसे सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी के बचन ने, इतिहासक। कहते ने करूलियां चूलियां करन नाल पानी दियां अंदर दी प्यास नहीं बुझदी, जिन्नी देर तक गले तो थले पानी नहीं जाता। गुरु ग्रंथ साहिब नाल गल्लां करिए, इनू काबक रूप च ना देखिए। जे सुखमनी पढ़नी है तो पहला फुरना बनाइए, मैं गुरु अर्जुन देव जी गोद च बैठ के अपने बापू नाल गल्लां कर लगा। गुरु नानक साहिब की बाणी पढ़ते हुण मन चाहुंदा जी सत संगत गुरमुखां की संगत। वेखो जदों ये शब्द पढ़िए ये ख्यालात क्यों नहीं, ये ख्याल बना ली कि महाराज ये बख्शिश करो। मैं फिर अपने विषय तो दूर ना जावां, मैं आपनूं अर्ज कर लगा कि जिहड़ी पीड़ा है वो ही जानदा जिन्हों लगी है। मर्ज कीती राम भगत अनियाले तीर, जिन्हों लगी वो ही जानदा है। एक बचन आउंदा सोकत जानै पीर पराई, वो नहीं पीड़ा नूं समझ सकदा, जाकै अंतर दर्द ना पाई। जिहदे अंदर ये दर्द नहीं उन्हों की पता। एक गुरमुख कहंदे सन कि पुरातन समय अज भी कि जदों बच्चे नूं जन्म दिंदी है औरत, उन्हों परसूत की पीड़ा शुरू हुंदी है। इस नूं वासना नाल जोड़ के नहीं लिजाना। परसूत की पीड़ा कुरलांदी है, पर आपनूं पता है उस पीड़ा तो बाद एक बड़ी वड्डी खुशी जन्म लैंदी है। वो बर्दाश्त करनी मुश्किल। ओदी पीड़ा नूं ना दाई जानदी है, ना ओदे सस सहुरा जानदा है, ना ओदा पति महसूस कर रहा। ठीक है वो उन्हां दा अंदर थोड़ा बहुता दुखी होवेगा, पर पिंडे ते तां ओही हंडारी है ना जिन्हें बच्चे नूं जन्म देना। जिवें परसूत की पीड़ा बड़ी दुखदाई है, झल्ली नहीं जाती माँ तो, पर उस पीड़ा तो बाद जदों बच्चे नूं जन्म दिंदी है वो पीड़ा एक अकै खुशी विच बदल जाती है। प्यारिओ बिरहा दी प्रेम दे तीरां दी पीड़ा है अचल, पर जदों ओदी बख्शिश वरदी है अंदर ब्रह्म ज्ञान दा हीरा जां शब्द वरता मिलाप हो जाता है। प्यारिओ इस पीड़ा दा फिर रास ही कुछ वखरा है। महाराज सच्चे पातशाह जी ने कहा कि सोकत जाने पीर पराई, जाकै अंतर दर्द ना पाई। एक होर बाणी पढ़द्या बचन आया गुरु साहिब जी का कि कई बारी तुसीं देखदे हो, मैं सिर्फ गल पीड़ की कर रहा, ज़्यादा भी तीर वाजै तो पीड़ वही जानदा अध्यात्मकता की जिहड़ा इस अवस्था विच है। बाकी तो मजाक है, निंदिया है, होर की होवेगा। मान लो रब मेहर करे सब ठीक रहन, किसी इंसान के सिर दे विच रसौली होवे, ये बाणी दी तुक है जी। फोड़ा होवे अंदर, बाहर दिसे ना, बाहरों सिर बिल्कुल ठीक, चमड़ी बिल्कुल ठीक, पर अंदर अंदर वो फोड़ा है, वो रसौली है। ते जिहड़ी वो रसौली है, ट्यूमर कह लो, बाहरों बिल्कुल सिर ठीक है, जदों अंदर पीड़ की तराट उठती है ना, तराट शब्द मैं वरत्या जी साडा पेंडू, जदों पीड़ की चीस उठती है सच वे बंदा कुरला उठता है। उसकी पीड़ बड़ी खतरनाक है। आंढी गवांढियां दे घरां च आवाज़ जाती है, तो कई बारी लोग परिवार भी डिस्टर्ब हो जाता है, पता नहीं इन्हें रात सौण देना है कि नहीं। प्यारिओ उन्होंने पुछ के देखो जिदे अंदर उस ट्यूमर की चीस उठी है,
मेरा गुरु कहंदा लोको हसना निंदिया करनी सौखी जे, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਰਹਾ ਦੇ ਫੋੜੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਉਮਰ ਥਲ ਸਹੀ ਜਾਣਨ ਸੂਲੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਉਹ ਫੋੜਾ ਹੈ ਉਹੀ ਉਸ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਖੁਸ਼ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਝਗੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਝਗੜੇ ਮਿਟੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਵੀ ਝਗੜਾ ਮਿਟਾਇਆ, ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਮਿਟਾਇਆ, ਸਭ ਦੇ ਮਿਟਾਤੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡਦਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਠੰਡ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਿਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਖੁਨਕ ਨਾਮ ਖੁਦਾਇਆ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਨਾਮ ਰਸਕਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਇਹ ਖੁਸ਼ਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖੁਸ਼ਕ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਆਈ। ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੇ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਈ। ਈਵਨ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ਲੋਕ ਲਏ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਣਿਆਲਾ ਤੀਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੱਜ ਜਾਏ ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੋ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਉਹ ਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸੱਪ ਡੰਗ ਮਾਰ ਜਾਏ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ, ਬਿਰਹਾ ਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਮਲਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਬਿਰੋਂ ਭੁਜੰਗਮ ਮਨ ਬਸੈ, ਮੰਤ ਨਾ ਮਾਨੈ ਕੋਏ, ਰਾਮ ਵਿਯੋਗੀ ਨਾ ਜੀਏ, ਜੀਏ ਤਾਂ ਬੌਰਾ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਰਾਮ ਵਿਯੋਗੀ ਨਾ ਜੀਏ, ਜੀਏ ਤਾਂ ਬੌਰਾ ਹੋਏ, ਮਰ ਜੀਵੈ ਮਰੀਆ। ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਹਦੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਫਿਰ ਆਇਆ। ਆਪ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕੌਤਕ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਭੋਜ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ 'ਚ ਇੱਕ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਰਹਾ ਵੇਦਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ 'ਚ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ 'ਚ, ਮਿਹਰਵਾਨ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ 'ਚ ਇਸ ਸਾਖੀ ਦਾ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ 'ਚ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜਿਸ ਸਰੋਤ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ત્યાં ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਥਾਂ 12 ਸਾਲ ਕੇ ਹੈ, 12 ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ 20 ਸਾਲ ਦੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਈਏ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਆਈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਖੀਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀ 3-4 ਮਹੀਨੇ, 3-4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਦੀ ਹੱਸਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਦੀ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਉਹਨੂੰ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਰਹਾ ਦੀ ਕਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਨਾ ਮਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ, ਨਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ, ਨਾ ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਚਾਦਰ ਲਪੇਟ ਕੇ ਪੈ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਖਾਣਾ ਨਾ ਪੀਣਾ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਦੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਘਰ ਸਾਨੂੰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਕਾਲੂ ਦੇਖ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਿਮਾਰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਜੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਇਹ ਸੌਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਅਰਥ ਕਰ ਲਾ ਪਿਓ ਆਲਸੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਹ ਬਣਾਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਊਮਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੀੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਆ ਲਕਾਲੂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ, ਵੈਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਉੱਠਦਾ, ਨਹੀਂ ਖੇੜੇ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਖ ਓਲੇ ਲੱਖ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਤੂੰ ਵੈਦ ਕੋਲ ਜਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਉਹ ਔਸ਼ਧੀ ਨਾਲ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਰਦਾਸ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਰਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ, ਉਹ ਨਬਜ਼ ਪਕੜ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੇ ਵੈਦ ਸਨ
ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵੈਦ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਰੀਏ ਕੀ ਅਸੀਂ? ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਐਲੋਪੈਥੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਵੈਦਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਵੈਦ ਹਰਦਾਸ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਤਨ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਪਕੜ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਬਜ਼ ਪਕੜੀ ਉਹਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਨਬਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਪਕੜਦਾ, ਨਾਲ ਘੜੀ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਕਿਹਦੀ ਘੜੀ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਨਬਜ਼ ਦੇਖੀ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਛੂਹਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠ ਬੈਠੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਚਾਦਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਵੈਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਉੱਠ ਪਏ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੈਦ ਜੀ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਅੱਗੋਂ ਵੈਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਰੋਗ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਇਆ, ਤੇ ਨਬਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਕੜਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਰੋਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਖ, ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕਰਤਾਰੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੰਗੇ ਗਏ, ਨੇਤਰ ਸਰੂਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਿੰਨੇ ਲੋਣਾ ਨੇਤਰ ਸਮਝੋ। ਉਸ ਅਗੰਮੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਜਾਣੈ ਜਰੀਆ ਜਿਸ ਲਾਗੀ ਪੀਰ ਪਿਰਮ ਕੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਹੈ, ਵੈਦ ਬੁਲਾਇਆ ਵੈਦਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਵੈਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਾ ਦਵਾਈ ਕਰ ਲਈ। ਵੈਦ ਬੁਲਾਇਆ ਵੈਦਗੀ, ਪਕੜ ਟੰਡੋਲੇ ਬਾਹਾਂ। ਉਹ ਨਬਜ਼ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ। ਵੈਦ ਬੁਲਾਇਆ ਵੈਦਗੀ, ਪਕੜ ਟੰਡੋਲੇ ਬਾਹਾਂ। ਭੋਲਾ ਵੈਦ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਇਸ ਵੈਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਰਕ ਕਲੇਜੇ ਮਾਹੇ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਲਾਗੀ ਪੀਰ ਪਿਰਮ ਕੀ। ਭੋਲਾ ਵੈਦ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਵੈਦਾ ਤੂੰ ਨਬਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਪੀੜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇਸ ਪੀੜਾ ਦਾ ਨਬਜ਼ ਪਕੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੈਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਵੈਦ ਬੁਲਾਇਆ ਵੈਦਗੀ, ਪਕੜ ਢੰਡੋਲੇ ਬਾਂਹ। ਭੋਲਾ ਵੈਦ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਕਰਕ ਕਲੇਜੇ ਮਾਹੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣੇਗਾ ਜੀ? ਸੋ ਜਾਣੇ ਜਰੀਆ। ਇਹਦਾ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਦਾਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸੁਣਾਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਤਨ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜ਼ਖਮੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਕਿਹਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੈਦ ਨੇ ਬਾਂਹ ਪਕੜੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੈਦ ਨੇ ਜਬ ਨਬਜ਼ ਦੇਖੀ ਤੋ ਆਪ ਨੇ ਫੌਰਨ ਕਹਾ। ਵੈਦ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਬਜ਼ ਪਕੜ ਲਈ। वैद ने जब नब्ज देखी तो आपने फौरन कहा, नब्ज को क्या देखते हो, नब्ज में रखा है क्या। सो जाने जरिया। मैं असल च ओहदे अर्थ ही ने। वैद ने जब नब्ज देखी तो आपने फौरन कहा, नब्ज को क्या देखते हो, नब्ज में रखा है क्या। जिस मर्ज की जुस्तजू में, जिस बीमारी दी खोज विच, जिस मर्ज की जुस्तजू में नब्ज पे रखते हो हाथ, मुझे दर्द इश्क है और इश्क है मौला के साथ। इस दर्द नू, इस पीड़ा नू होर कोई नहीं जानता। महाराज सच्चे पातशाह जी ने जी कृपा की, कहने ये ओ पीड़ा है, ये ओ दर्द है जिन्हों किते शब्द लग जाए, जिदे अंदर धुर अनियाला तीर वस जाए, ते इहो जी अवस्था होवे, तीर अंदर खुब्बा होवे। हुण नितनेम नहीं करदा तां भी मरदा है, जे उठदा नहीं तां भी मरदा है, क्योंकि तीर इन्ना खुब गया। वो अणियां वाला तीर बाहर कित्थे निकलना जी। वो तां मर जीवे मरिया करेगा, वो जिउंदे नूं मारेगा शब्द जिहड़ा। हजूर सच्चे पातशाह जी ने बाणी च मैं अगली बेनती करदियां, कबीर साहिब जी दे 2 श्लोक खास करके इहदे नाल संबंधित, हर प्रेम बाणी मन मारिया। हजूर दा बचन है, कबीर सतगुर सूर में बाह्या बान जो एक, हर प्रेम बाणी मन मारिया। सतगुरु सूरमे ने, महाराज सच्चे पातशाह कहते ने, इको प्रेम बाणी दा तीर चलाया। कबीर सतगुरु सूरमे बाह्या बान जो एक, लागत ही भोए गिर परया, परा कलेजे शेख। अर्थ बड़े सौखे आ।
ਗੁਰੂ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ। ਉਸ ਤੀਰ ਦੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਲਾਗਤ ਹੀ ਭੋਏ ਗਿਰ ਪਰਿਆ ਪਰਾ ਕਰੇਜੇ ਸ਼ੇਖ। ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਤੀਰ ਲੱਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤੇ ਕਲੇਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਇਹ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਛੇਕ ਪਾਇਆ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਤੀਰ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਲੋਕ ਕੇ ਕਬੀਰ ਗੁੰਗਾ ਹੂਆ ਬਾਬਰਾ ਬਹਿਰਾ ਹੂਆ ਕਾਨ ਪਾਵੋ ਤੇ ਪਿੰਗਲ ਭਇਆ ਮਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣ। ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਅਣਿਆਲੇ ਅਣੀਆਂ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਲੋਕ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਰਥੇ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਟੇਕ ਕੇ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪ ਸਰਲੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਬੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੂਰਮੇ ਬਾਹਿਆ ਬਾਣ ਜੋ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਰਿਆ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਇੱਕੋ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਅਣਿਆਲੇ ਅਣੀਆਂ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਉਸ ਤੀਰ ਨੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਲਾਗਤ ਹੀ ਭੋਏ ਗਿਰ ਪਰਿਆ। ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਕੜ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹਮ ਧਿਆਨੀ ਹਮ ਵਿਦਵਾਨੀ ਹਮ ਧਨੀ ਹਮ ਨੇਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਉੱਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਲੰਘੀਆਂ ਤੇਰਿਓਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਤੀਰ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਠੋਕ ਕੇ ਵੱਜਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗਦਿਆਂ ਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੱਗਦਿਆਂ ਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਕੜ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਰਥ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਾ। ਆਂਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਉਣ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੀਰ ਵੱਜਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਲਾਗਤ ਹੀ ਭੋਏ ਗਿਰ ਪਰਿਆ। ਉਸ ਤੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਓਏ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਮਰ ਜੀਵੈ ਮਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ, ਲੱਗਦਿਆਂ ਸਾਰ ਬਸ ਨਿਕਲ ਗਈ ਭੂਖ ਵੀ ਅੰਦਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਪਰਾਂ ਕਰੇਜੇ ਛੇਕ। ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਨਾਮ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਵੱਖ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਬਾਣੀ ਆਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ ਜੀ? ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਸਨ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਮਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਈ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਜੀਉ ਜਾਣੈ ਤਿਸ ਅੰਤਰ ਰਵੈ ਖਰਨਾਮਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛੇਕ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਛੇਕ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਨਾ ਹੁਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਓ ਵੀ ਹਾਟ ਵੀ ਛੇਕ ਪਾਤੇ ਰਾਤ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸਲ 'ਚ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਹ ਸੁਰਾਖ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸੁਰਾਖ ਨਾਲ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਛੇਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਛੇਕ ਦਾ ਅਰਥ ਅੰਦਰ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਰਸ ਜਾਏ। ਕਬੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੂਰਮੇ ਬਾਹਿਆ ਬਾਣ ਜੋ ਏਕ ਲਾਗਤ ਹੀ ਭੋਏ ਗਿਰ ਪਰਿਆ ਪਰਾ ਕਰੇਜੇ ਛੇਕ। ਅੰਦਰ ਛੇਕ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਸੀ ਗਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਜੀ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ। ਚਲੋ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹੋਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਖੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੁਰਤ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਖੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਣੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਹੈ, ਵੱਡ ਯੋਧਾ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇੰਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਧੂ, ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਜੀ, ਮਾਈ ਭਾਗ ਭਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਸੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦੀ ਹੈ ਜੀ।
ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜਾਨੀ ਸ਼ਾਹ। हज़रत मुहम्मद साहब की कुल विचों सी। इहनूं कहंदे सन सैयद जानी शाह। इहने अनेकां सूझवान बंदियां दी संगत कीती। मैं फिर उस विषय ते आउण लगा। लागत ही भोए गिर परिया परा करेजे शेख। बड़ियां दी संगत कीती। इहनूं एक मुसलमान फिर फकीर मिलिया जिहड़ा गुरु घर चों नवाजिया सी, ख्वाजा रोशन कश्मीरी। सैयद जानी शाह उहनूं मिलिया, अपने अंदर दी उहनूं वेदना दसी, अल्लाह नाल, रब नाल, खुदा नाल मिलाप दे लई जो दे अंदर बिरहा सी उहने दसिया। ख्वाजा रोशन कश्मीरी साहब ने कहा, अभी तक जानी को जानी नहीं मिला। ਉਹਦਾ नाम सी जानी शाह। जानी दा अर्थ प्यारा। कहन लगे इन्नी जिंदगी लंघ गई है, जे जानी को जानी नहीं मिला। वो रो पिया। ख्वाजा रोशन कश्मीरी साहब कहते कम कर, तेरे अंदर वत्तर ते आ गई जमीन, बीज वाला नहीं लभदा पिया। तेरा अंदर बिरहा विच कुट्ठा है पर मंजिल नहीं लभदी पई। तू चला जा मीरी पीरी दे दाते कोल। दो किरपाना वाला ही कलगी लांदा ही, भरम ना जाई। उन्हें पहली गल कही, कहंदा किरपाना वाला दरवेश शायद जानी शाह। ख्वाजा रोशन कश्मीरी कहंदा भरम दूर कर। ये चला गया जी महाराज दे घर च। शायद जानी शाह यही अरदास करे, दाता मैं शक च तर्क च ना पै जा। मैं आप नूं फिर बेनती करा, सच्चे गुरु ते शक ना कदी करिए। एक निक्का जिहा कख, निक्का जिहा रेत दा कण, मिट्टी दा जर्रा जे अख विच पै गया ना, ते जिहड़ी अख सूरज, चंद्रमा, पहाड़, सितारे दूर दूर तक देखदी है, एक कख अख च पै जाए ते सारे दृश्य मुक जांदे आ। समरथ गुरु ते शक हो जाए ते अंदर दी अवस्था भी अलोप ही हो जाती है। शक नहीं, तर्क नाचा, तर्क नहीं। हजूर जदों है ही सच्चा, सच्चे ते फिर तर्क क्यों? फिर तो जो गुर कहे सोई भल मानो, जो सतगुरु कह दिता सत बचन है। शायद जानी शाह चला गया, हजूर दे दर्शन किते ते अंदर कहन लग पिया तेरा असली टिकाणा ये वे। अंदर मनन लग पिया, पर सतगुरां ने कोई ध्यान नहीं दिता, क्योंकि इहदा अंदर चंगी तरह परखण लई तीर मार दिता। अपनी नज़रां दा प्रेम दा तीर मार दिता। सच्ची मुच्ची बिरहा विच गया शायद जानी शाह। कुछ दिनों बाद उच्ची उच्ची गाउण लग पिया। जिन्ने लंघना इक्को गल कहनी, बाबा जानी को जानी से मिला दो, जानी को जानी से मिला दो। कई बारी महाराज ने लंघना, रस्ते च बैठा होना, जानी को जानी से मिला दो। सतगुरां ने जान बुझ के ध्यान ना देना। मैं संखेप बेनती करा। अखीर ते एक दिन लंघ रहा, महाराज लंघ रहे सन, घोड़े दियां सुम्मां भी मरवाइयां। ये डिग्गा मिट्टी च, फिर कहंदा जानी को जानी से मिला दो। फिर सतगुरां ने जिथे बैठा उहदे अगे दीवार भी करा दी ते कंध पिछे बैठा भी कही जाए जानी को जानी सो मिला दो। तो एक दिन सिखा क्या महाराज वो बड़ा बेबल हो गया, ना रोटी ना पानी, बस दिन रात यही कूकी जाता है, अरे बाबा जानी को जानी से मिला दो। महाराज ने कहा उन्होंने कहो जे चोखी तड़प लगी है तो दरिया च डुब मार। बस इन्नी गल कहन दी देर से गुरु हरगोबिंद साहब का सुनेहा पहुंचा, उठ पिया, दौड़ पिया। किसे क्या तू आया कादे लई? कहंदा मेरे लिए वो दरिया नहीं, मेरे लिए तो बस वो गुरु हरगोबिंद साहब का वो बचन है जिन्हें मैनू जानी नाल मिला देना है। महाराज जी ने दौड़ते जाते नूं बुलाया ते अपनी रहमत भरिया हाथ उहदे ते रखिया। गुरमुखो जिहड़ा इन्ने दिनां दा मिट्टी होया पिया सी, मैं क्या निमरता च आ गया, जमीन ते डिग पिया। नहीं तो हुंदा ये घोड़े दियां सुम्मां मरवांदे ने, मेरे वाल ध्यान नहीं देंदे, मेरी कुल इन्नी चंगी नहीं। प्यारिओ जदों गुरु तीर मारदा पहला हंकार नूं वढदा ते बंदा जमीन ते आ जांदा। सचमुच उहनूं जानी नूं जानी मिला दिता। मैं अर्ज करांगा ये अनियाला तीर एवें नहीं। कबीर सतगुर सूर में बाया बान जो एक लागत ही भोए गिर परिया परा करेजे शेख। अगे कबीर गूंगा हुआ बाबरा, आ तीर ने असर किया। अणिया वाला सी, कहते एक ते गूंगा हो गया, बाबरा झल्ला हो गया। कबीर गूंगा हुआ बाबरा, बहरा हुआ कान,
ਕੰਨ ਬੋਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਵੋਂ ਤੇ ਪਿੰਗਲ ਭਇਆ, ਮਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣ, ਅਣਿਆਲੇ ਅਣੀਆਂ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ, ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਗਲਾ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਗੂੰਗਾ ਤੇ ਝੱਲਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਗੂੰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਝੱਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜੀਵੈ ਮਰਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਕਥਾ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਰਥ ਕਰਕੇ। ਮਰ ਜੀਵੈ ਮਰਿਆ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੀਣਾ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਮਰ ਜੀਵੈ ਮਰਿਆ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਅਸਲੀ ਉਹ ਮਰਿਆ, ਉਹ ਨਾਮ 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ, ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਕੋਈ। ਐਵੇਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਮਰਨਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੋਕੋ ਆਮ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਮਕਾਣਾ, ਮਕਾਣਾ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ, ਮਕਾਣਾ ਲਾਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਮੈਂ ਮਰਿਆ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਤੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰੋਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਕਬੀਰ ਮਰਿਆ, ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤ ਪੈ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਬੀਰ ਜਾਂ ਦਿਨ ਖੌਮ ਹੁਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮਰਿਆ, ਪਾਛੈ ਭਇਆ ਆਨੰਦ। ਉੱਥੇ ਵੈਨ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਉੱਥੇ ਆਤਮਕ ਖੇੜਾ ਹੈ। ਪਾਛੈ ਭਇਆ ਆਨੰਦ, ਮੋਹੇ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਸੰਗੀ ਭਜੈ ਗੋਬਿੰਦ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਗੀ ਮੇਰੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਪੈ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਜੀਵੇ ਹੈ, ਗੂੰਗਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਟੀਕਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਬਾਨ ਗੂੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਕੰਨ ਬੋਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣ ਤੋਂ, ਪੈਰ ਬੁਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹੋਰ ਖੋਜਾਂਗੇ ਤੇ ਅਰਥ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਅੱਖੀ ਬਾਝੋ ਵੇਖਣਾ ਵਿਨ ਕੰਨਾ ਸੁਣਨਾ, ਪੈਰਾਂ ਬਾਝੋ ਚੱਲਣਾ ਵਿਨ ਹੱਥਾਂ ਕਰਨਾ, ਜੀਭੈ ਬਾਝੋ ਬੋਲਣਾ ਇਉਂ ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਕੇ ਤਉ ਖਸਮੈ ਮਿਲਣਾ। ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੇਖਣਾ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਨਾ, ਜੀਭ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਣਾ, ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਣਾ। ਅਰਥ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਇਹ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਪਰਾਇਆ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀਆਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖੀ ਬਾਝੋ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਹਟ ਗਈ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਅੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਚਕਸ਼ੂ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਨਾਨਕ ਸੇ ਅੱਖੜੀਆਂ ਬਿਆਨ, ਜਿਨੀ ਦਸੰਦੋ ਮਾਪਿਰੀ। ਅੱਖੀ ਬਾਝੋਂ ਵੇਖਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਨ ਕੰਨਾ ਸੁਣਨਾ, ਕੰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੁਣਨਾ, ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਸੁਣਨਾ, ਮਨ ਸੁਣੇ। ਜੇਵਾ ਬਾਝੋ ਬੋਲਣਾ, ਬਿਨ ਜੇਵਾ ਜੋ ਜਪੈ ਹਯਾਏ। ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਹਿਰਦਾ ਬੋਲਦਾ। ਜੇਵਾ ਬਾਝੋ ਬੋਲਣਾ, ਵਿਨ ਹੱਥਾਂ ਕਰਨਾ, ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਕਿਹੜਾ? ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜੀਭੈ ਬਾਝੋ ਬੋਲਣਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬੋਲ ਲੈਣਾ। ਪੈਰਾਂ ਬਾਝੋ ਚੱਲਣਾ, ਬਿਨ ਹੱਥਾਂ ਕਰਨਾ, ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਚੱਲਣਾ, ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਰਨਾ, ਜੀਭ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬੋਲਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਿਰਤੀਆਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਭੈ ਕੇ ਚਰਨ ਕਰ ਭਾਵ ਕੇ ਲੋਇਣ ਸੁਰਤ ਕਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਵੱਜਾ, ਤੀਰ ਵੱਜਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਏ ਦੇ, ਫਿਰ ਅਰਥ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ, ਤੀਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਰ ਗਿਆ ਮਨ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਛਾਲਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੋਲਤੇ ਤੇ ਕਹਾਂ ਗਏ, ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਉਹ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਮਨਵਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਹਸਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਅਣਿਆਨੇ ਅਣੀਆਂ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਅਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੀਰ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਛੱਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੱਢ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੀਰ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ, ਛੱਡਿਆ ਥੋੜਾ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਕੱਢ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਲਾਗੀ ਪੀਰ ਭਰਮ ਕੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪੀੜਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਸੋ ਜਾਣੇ ਜਰੀਆ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਆਖੀਐ ਮਰ ਜੀਵੈ ਮਰੀਆ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਿਆ, वो ही ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਉਹੀ ਖਵਾਇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਅਫੁਰਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮੀ ਧਾਵੈ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਕਹਾਵੈ। ਉਹ ਹੈ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਆਖੀਐ ਮਰ ਜੀਵੈ ਮਰੀਆ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਹਰੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਿਲਾ ਦੇ ਜਗ ਦੁੱਤਰ ਤਰੀਆ।
इस ना तरे जाने वाले संसार नूं असीं तर सकीए। गुरु अगे अरदास है, सच्चे पातशाह किरपा कर, ये प्रेम की अवस्था बख्श दे। ये तो कथा ही है ना, इहो जिहा शब्द दा बाण मार, तेरे को रहमत कह, हिरदा तेरे उस रस वाली पीड़ा नूं मानदा रहे। इन्नियां कोई बेनतियां स्वीकार करियो।